आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान सुल्तान को उपस्थिति रे आज दुई देश मध्य स्वाक्षरित हेब समन्वित अर्थनैतिक भागीदारी चुक्तिनामा। संसद रे पारित हैला प्रत्याहार संशोधन बिल 2025। लोकसभा रे भिविजी रामजी 2025 बिल उपरे चलिथिबा आलोचनार आज उत्तर रखिबे केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री। पारंपरिक औषध उपरे गवेषणा मान निर्धारण और विश्वस्तरीय सहयोग वृद्धि करने उपरे आयुष मंत्री गुरुत्वारोप। एवं भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य गतकाली लखनऊ रे हेबाक थिबा चतुर्थ टी20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच घन कुहुड़ी जोगु बातिल। आसंताकाली अहमदाबाद रे खेलाजिबो पंचम तथा अंतिम मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान गस्त अवसर में आज भारत और ओमान मध्य समन्वित अर्थनैतिक भागीदारी चुक्तिनामा स्वाक्षरित हेब। एही मुक्त वाणिज्य राजीनामा रे भारतर वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल एवं तांकर ओमान प्रतिपक्ष कुवैस अल यूसेफ स्वाक्षर करिवे। प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं ओमान सुल्तान हाइथाम बिन तारिक उपस्थिति रे एही राजीनामा स्वाक्षरित हेबार कार्यसूची रहिछि। ओमान गस्त अवसर में प्रधानमंत्री श्री मोदी सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट करी कहिसंती ओमान हेउची भारत सहित स्थायी बंधुत्व एवं निबिड़ ऐतिहासिक संपर्कर देश। तांकर ही गस्त दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में थिबा भागीदारी एवं सहयोग को अधिक प्रोत्साहन देवा सहित अपार सुजोग सृष्टि करिवो बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंती। प्रधानमंत्री श्री मोदी जोर्डान और इथियोपियार सफल गस्त शेष करी गतकाली संध्यारे दुई दिनिया ओमान गस्तरे जाई मस्काट ठारे पहुंचिचंती। मस्काट विमान बंदर रे ओमान प्रतिरक्षा व्यापार उप प्रधानमंत्री साइद शिहाब बिन तारिक अल साइद श्री मोदी को स्वागत करथिले। परे उभय नेता दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में जारी रहितिबा सहयोग को किभली अधिक सशक्त करा जाई परिबो एवं रणनीतिक भागीदारी को सुदृढ़ करने उपरे आलोचना करिसंती। आम संवाददाता निकटर मिलिथिबा सूचना अनुसार ओमान सुल्तान निमंत्रण क्रमे सेठाकु दुई दिनिया गस्तरे जाई प्रधानमंत्री गतकाली मस्काटर होटेल रे पहुंचिबा परे तांको स्थानीय प्रवासी भारतीयों पक्षरु भव्य स्वागत करा जायछि। सेमानक पक्षरु ओमान विभिन्न पारंपरिक नृत्य सहित भारतर शास्त्रीय कुचिपुड़ी और कथक नृत्य, राजस्थान घुमर, कर्नाटक लोकनृत्य एक्साना भली पारंपरिक शैली रे प्रधानमंत्री को स्वागत करा जायछि। सुल्तान को सहित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना करिबा परे प्रधानमंत्री भारत और ओमान व्यावसायिक फोरम रे मध्य आज उद्बोधन देवार कार्यसूची रहिछि। एतद व्यतीत श्री मोदी स्थानीय प्रवासी भारतीयों सहित आज भाव विनिमय मध्य करिवे। भारत और ओमान मध्य कूटनैतिक संपर्कर 70 वर्ष पूर्ति अवसर में प्रधानमंत्री को एही गस्त अनेक गुरुत्व बहन करे बोली आम संवाददाता जणाइछन्ते। प्रत्याहार और संशोधन बिल 2025 गतकाली संसदर अनुमोदन लाभ करिछि। गत मंगलवार दिन एही बिल लोकसभा पारित हेबा परे गतकाली एहाको राज्यसभा मंजूर मिलिछि। एही बिल द्वारा देश में केतेक आईन को प्रत्याहार करा सहित अन्य केतेक आईन रे संशोधन करा व्यवस्था रही। एही बिल संपर्क में सूचना दे आईन और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहिसंती जीवन धारण और व्यवसाय को सहज करने उद्देश्य रे एही बिल उद्दिष्ट। 71 आईन को रद्द किंबा संशोधन करने उद्देश्य रे एही बिल अणा जायछि। विपर्यय परिचालना आईन 2005 रे संशोधन करा जाय निवारण शब्द बदल रे प्रस्तुति को व्यवहार करा उद्देश्य रे मध्य एही बिल अणा जायछि बोली से कहिसंती। जेउ आईन गुड़िक वर्तमान समयोपयोगी नुहे किंबा अनावश्यक सेगुड़िक नरेंद्र मोदी सरकार प्रत्याहार करी नूतन आईन कार्यकारी करने दिगरे संस्कारमूलक पदक्षेप नेउछन्ति बोली श्री मेघवाल कहिसंती। से कहिसंती विचाराधीन मामला ह्रास करने दिगरे मध्य सरकार कार्य करुछन्ति। ए क्षेत्र में विवाद समाधान लगी विकल्प समाधान व्यवस्था को सरकार प्रोत्साहित करुछन्ति। 2014 मे मास परठारु देश में अप्रचलित होइथिबा 1577 आईन को रद्द करा जायछि। सेतिमध्यरु 1562 आईन को संपूर्ण रद्द करा जायथिबा समय 15 को पुनः प्रणयन करा जायछि बोली आईन मंत्री सूचना दैछन्ति। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी। केंद्र ग्रामीण विकास एवं कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान
ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଭିଯାନ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିବିଜି ରାମଜି 2025 ବିଲ୍ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଗତକାଲି ଏହି ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହା ଗୃହୀତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଲ୍ 20 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ 2005ର ସ୍ଥାନ ନେବ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏହି ବିଲ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ 125 ଦିନର ମଜୁରୀ ଆଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଲ୍ରେ ସଶକ୍ତିକରଣ, ବିକାଶ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ବିକଶିତ ତଥା ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରାଓ ଯାଦବ ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ଉପରେ ଗବେଷଣା, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। 2016 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ସହଯୋଗ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ଆୟୁଷ ଗ୍ରିଡ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗକୁ କିଭଳି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଟେଡ୍ରସ୍ ଆଧନମ ଘେବ୍ରିୟେସସ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁଷ ସଚିବ ବୈଦ୍ୟ ରାଜେଶ କୋଚେଟା କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ କୋଟେଚା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ 16ଟି ଦେଶ ସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ବୋଲି ଆୟୁଷ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ପାଠାଗାରରୁ ହଜିଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗକୁ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରାମେଶ୍ୱର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶେଖାୱତ କହିଛନ୍ତି, 2008 ମସିହାରେ ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ନେହେରୁଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଠାଗାରରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଘରୋଇ ଦସ୍ତାବିଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ। ଗବେଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ନାଗରିକମାନେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରକୃତ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶେଖାୱତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି 5 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାରତରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ଅମ୍ପାୟାର ବାତିଲ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଆ ନିରୀକ୍ଷଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟସ୍ ପକାଇବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିବାରୁ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 5 ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2-1ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଚୀନର ହାଙ୍ଗଝୋଉଠାରେ ଚାଲିଥିବା BWA ବିଶ୍ୱ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଓ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଆଜି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଫଜର ଆଲଫିଆଲ ଓ ମହମ୍ମଦ ସୋହିବୁଲ ଫିକ୍ରିଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜୟୀ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚୀନର ଚାଙ୍ଗ ୱାଙ୍ଗ ଏବଂ ୱି କେଙ୍ଗ ଲିଆଙ୍ଗଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ 12-21, 22-20, 21-14ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଓମାନର ସୁଲତାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ସମନ୍ୱିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା। ସଂସଦରେ ପାରିତ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025।
ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ଉପରେ ଗବେଷଣା, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଏବଂ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।